मो ना प्रतीक। मु गोटे बैंक रे मैनेजर चाकरी करुथिली एवं बहुत गरीब परिवाररू आसीथिली। मु एही स्तरकू केमिति पहुंचिली से विषय रे केही जानि नथिले। दिने जणे बुढ़ी माउसी बैंक बाहरे पेंशन नेबाकू बहुत समय धरी ठिया होइथिले। हेले जेतेबेलकू तांको पाळी आसिला बैंक समय सरी जाइथिला एवं सबु कर्मचारी निज निज काउंटररू उठी जाउथिले। से माउसी एहा देखि कांदिबाकू लागिले। मु जेतेबेले तांको पाखकू गली तांकू चिन्ही आश्चर्य होइगली, कारण सेई थिले मो कॉलेजर। आज मु हिंदुस्तानर सबुठू बड़ बैंक रे एक भल पदरे चाकरी करुथिली। सारा दिन एसी घरे बसुथिली एवं समस्ते मोते बहुत इज्जत करुथिले। मो निज महल्लारे भी मोर बहुत सम्मान थिला। मु सफा सुतुरा पोशाक पिंधुथिली, किंतु मो जीवन सबुबेले एमिति नथिला। मु बहुत कष्टकर दिन देखिथिली। से सबु अतिक्रम करी कौनसी मते मु आज एही चाकरी एवं एही सफलता पर्यंत पहुंचीथिली। आम बैंक रे सबुबेले लाइन लागी रही थाए। सेही वृद्ध लोक माने जेउ माने पेंशन उपरे गुजराण मेंटांती निज निज पेंशन नेबा पई लाइन रे ठिया होइथांती। एक अजब कथा थिला जे बुढ़ा लोक होई भी सेमाने शीघ्र बैंक आसी लाइन रे ठिया होई जाउथिले। किछि लोकंक सांगरे तांकर संपर्कीय किंबा जणाशुणा लोक आसीथांती, तेणु सेमाने सेमानंक जागारे लाइन रे ठिया हुअंती एवं बाकी सबु बसी जाआंती। किंतु अधिकांश लोक निजे ही आसंती। मु मो क्याबिन रे बसी एही सबु दृश्य देखुथाए। मु देखिली जे दिने जणे बिचारी माउसी लाइन रे एकुटिया ठिया होइथिले। से निज मुंडरे साढ़ीर ओढ़णा देइथिले। मोते तांको मुह ठीक से देखा जाउ नथिला, किंतु जेतेबेले तांको पाळी आसिबाकू थिला तार मात्र 5 मिनिट पूर्वरु ही बैंकर समय सरीगला। बैंक कर्मचारी माने निज समय प्रति बहुत कड़ा नियम पालन करंती। समय सरीबा क्षणी निज निज कंप्यूटर बंद करि दियंती एवं तापरे काहारी कोनोसी काम करंती नाही। ताहा पछरे जेते बड़ बाध्यबाधकता थाउ किंबा जेते लोक बैंक रे बाकी थांतु ना काहेकी, तापरे सेमानंकु परदिन ही आसिबाकू पड़िथाए, तेबे जाई तांको काम होई पारे। किंतु सेदिन समय सरीबा सहित आगामी 2 दिनर छुट्टी मध्य थिला, जेउथिपाई 2 दिन बैंक बंद रहिबार थिला। से माउसी जणे लोक सहित कथा हेबाकू लागिले जे तांको सहित तर्क करिबाकू ओलाई आसीथिला एवं जोर जोर रे कथा हेउथिला। मु एई सबु गंडगोळ देखि कोठरीरू बाहरकू आसिली त मु कहिली, कोन कथा कोन हेउची, काहेकि एते पाटितुंड? तो से लोकटी कहिला, सार समय सरी जाइछि, एबे 2 दिनर छुट्टी भी अछि, आउ ए माउसी कहउचंती जे मोते पेंशन दरकार। मो घरे खाइबाकू किछि नाही, मु कोन करिबी? आपणंकु तो जणा अछि सार, बैंकर नियम, मु कोन करि पारे? मु कहिली, ठीक अछि, तुमे जाओ, मु तांकु बुझाउछि। मु एई वृद्ध माउसींक पाखकू गली, जे एक पाखरे रखा होइथिबा बेंच उपरे बसी कांदुथिले एवं मु तांको पाखकू गली। मु कहिली, देखंतु माउसी, बैंकर गोटे नियम थाए, आपणंकु शीघ्र आसिबा उचित थिला। से कहिले, मु तो शीघ्र ही आसीथिली पुओ, मु कोन जानिथिली जे एमाने केते डेरी लगाई देबे। मु एठी बेंच उपरे गत 1 घंटा हेला बसिछि, आउ ए लोकमाने बहुत समय तो चा पीबारे लगाई देले। एते समय रे तो मो काम होई जिबा कथा। मोते केजाणी काहेकि एही माउसींक स्वर बहुत जणाशुणा लागुथिला। जेतेबेले मु तांकु भल भाबरे देखिली, मो पाद तळु माटी खसीगला एवं मु सांगे सांगे मो पकेटरू 500 टंका काढी तांको हातरे रखिदेली, कारण से किए थिले जानिले आपण माने भी आश्चर्य होई जिबे। तेणु मो कहानी रे आगकू रुहंतु। गोटे समय थिला जेतेबेले आम पाखरे सबु किछि थिला। 3 महला हेउ पछे, किंतु निजर घर थिला। मो बापा मा थिले। मोर गोटिए सान भौणी थिला, जार बयस प्राय 9 वर्ष थिला एवं आम परिवार को सबु लोक प्रशंसा करुथिले। लोके आम परिवार को देखि ईर्षा करुथिले एवं किछि लोक प्रशंसा न करि रहि पारु नथिले, कारण आम परिवार सेपरि थिला। मो बापांकर भल चाकरी भी थिला एवं आम पाखरे गोटिए छोट गाड़ी भी थिला। घरे खुशी भरी रहिथिला, कोनोसी जिनिसर अभाव नथिला। समस्ते परस्पर को बहुत भल पाउथिले। एमिति लागुथिला जेमिति जीवनरे कोनोसी अभाव नाही एवं आगकू ए सबु किछि बढ़ी बढ़ी चालिबो। किंतु तापरे दिने आम खुशी को काहार नजर लागिला एवं जहार नजर लागिला से आउ केही नुहे, मो कक्का थिले जे गाँरे रहुथिले। तांको घरे खाइबाकू भी पूरा पैसा नथिला। तांको घरर परिस्थिति बहुत खराब थिला। से सारा जीवन अयस्रे काटी देइथिले। से निशा करुथिले, अजथा खर्च करुथिले, पैसा संभाली करी रखिबा जानि नथिले किंबा पैसार कदर करू नथिले। तापरे सेई दिने कौनसी जणे स्त्री लोककू विवाह करिथिले एवं तांकर 4टी पिला मध्य होइथिले। किंतु से तांकर अभ्यास एबे भी बदलाई नथिले
ଏବଂ ଏବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ସେ କେବେ କରି ନଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମ ଘରର ରହଣି ସହଣି ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ଅୟସ କରୁଛ, ବଡ଼ ମଜା କରୁଛ। ତୁମ ଘରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଅଥଚ ଆମ ଘରେ ତ ଆମକୁ ରୁଟି ବି ପୂରା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପା କକାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ପରିଶ୍ରମ କରି ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଆରାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ପୂରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଯୁବା ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି ହେବ। କକା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେପରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଉନଥିଲେ। କକା ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେ ସେହି କୋଠରୀରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା ସେ ଆମର ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବହାର କରିନେଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି, ଘରେ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଛି ଜମା ପୁଞ୍ଜି ବି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସବୁ କଥା ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ନିଜର ଭାଇ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏ ସବୁକିଛି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ନିଜ ଘରର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେ କାହିଁକି କକାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଟୋକି ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଇକୁ କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଟେ। ଘରର ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଟୋକିବା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅଙ୍କିତ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କଠାରୁ ଦୂର କରିବାରେ ତ ସଫଳ ହୋଇଗଲ। ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରେ? ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଅତି କମରେ ମୋତେ ତା ସହିତ ତ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 6th ସେନ୍ସ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ବାପା ନିଜର ସବୁ ଗୁମର କକାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ କକା ହଠାତ୍ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି। ବାପା କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ? ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଆଜି ତୁମ ଝିଆରୀର ଜନ୍ମଦିନ, ତାକୁ ତ ପାଳନ କରିନିଅ। ଆଜି ତ ରହିଯା, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତ କାଲି ଚାଲିଯିବ। ମାତ୍ର କକା ତ ରହିବାର ନାହିଁ ନେଉ ନଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଲଗାତାର ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ଭାଇ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ଘରେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ସେ ତ ନିଜର ଜୋତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ କାହିଁକି ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସତରେ ତାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ସପ୍ତାହ ହିଁ ବିତିଥିଲା ଯେ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲୁ ଯେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଦେଖିବେ? ଏହା ଆମର ନିଜର ଘର, କୌଣସି ଭଡ଼ା ଘର ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେଇନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ। କିମ୍ବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି କିପରି ଦେଇଦେବୁ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ଏବେ ଆମର ଘର ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏହି ଘରକୁ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଘରର କାଗଜପତ୍ର ମହଜୁଦ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ ନାମରେ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଘର ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଘର କିଣି ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦଖଲ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ତରିକାରେ ହଟାଇଦେବୁ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ମାମଲା ଅଛି, ଜାୟଗାବାଡ଼ିର ମାମଲା ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଘର ଆମର ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡାକିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ।
ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଫାଇଲ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ଥିଲା। କଙ୍କା ସେହି ଫାଇଲ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ନାମରେ କରାଇ ତାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କକା ଆମ ଘରୁ ଆମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଲଞ୍ଚ ଦେଇ ସବୁ କାମ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହି କାମ ବି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନିଜର ରୋଜଗାରର ପ୍ରତିଟି ପଇସାକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଧୋକାରେ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୋକା ବି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସଗା ଭାଇଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଘରର ଅସଲି କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ ତ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ହେରଫେର କରି କିଛି ବି କରାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ନିଜ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆମେ କକାଙ୍କ ଉପରେ କେବେହେଲେ ନଜର ରଖିନଥିଲୁ। ଆମକୁ ଜଣା ବି ନଥିଲା ଯେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମର ଅତିଥି ହୋଇ ଆମ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଦେବେ। ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ବି ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୁନାର 2ଟି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଗାୟବ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ସୁନାର ସେଟ୍ ବି ନେଇ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତରବର ହୋଇ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଧୀମା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ଅଙ୍କିତ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶରମ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କଥା ହେବେ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବାରେ ସେ ଆମର ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଭାଇକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ତ ହରାମଖୋର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସିକୁ ବି ଖାଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ପଶିବାକୁ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କ ସ୍ୱର କାନ୍ଦିଲା ପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦୁଃଖର ଏକ ଗଭୀର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ନିଜର 2 ହାତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ, ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଭୁଲର ପରିଣାମ ଥିଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ମା ବାପା ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଘା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ତ କଲି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମ କହିବାରେ ବି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ହଁ, ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏପରି ଘଟିଆ ଲୋକକୁ, କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ନିଜ ଭାଇକୁ ବରବାଦ କରିବାରେ ତାକୁ ଶରମ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲୋଭୀ ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେହି ଘର ଯେଉଁଠି ଆମେ ହସୁଥିଲୁ ଏବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘର ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। ନିଜର ଘର ଯାହା ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘରକୁ ଖାଲି କରିବା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ କୋଠରୀକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଅଗଣାର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ଘର ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଠରୀରେ ଏକୁଟିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୁହରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବାପା ଏହି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ତ ଗୁଜୁରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଧରଣର। କିଛି ଦିନ ଆରାମ କଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହୁଥିଲେ।
ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ମା କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ପାଟି କଲେ ଯେ ଦେଖ ବେଟା, ତୁମ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ଆମେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ଲୁଟିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଆଘାତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ନିଜ ଘର ତ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲୁ। ଏବେ ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଅସୁବିଧାର ଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ବାପା ବି ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମ ଉପରେ ବିପଦର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ। ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ କହିଥିଲି ତୁମେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ବରବାଦ ହୋଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଘର ବି ଚାଲିଗଲା, ଗାଡ଼ି ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ଏବେ ତ ବିପଦ ଏତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଚାକିରି ବି ଲାଗିନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିନଥିଲି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ ଏବଂ ସବୁ ମାମଲା ସିଧା କରିନେଲୁ ଯେମିତି କିଛି ଋଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଘର ବି ଚାଲିଗଲା, ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଖୁସି ବାକି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଗଲି ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରେଖା ଶୁକ୍ଲା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ କେବେହେଲେ ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ଯାହା କିଛି ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ୍ ପରେ କେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର କୌଣସି ବି ମୋଡ଼ରେ ପାଠପଢ଼ା କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ କରି ହିଁ ନିଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଇଣ୍ଟର ତ ତୁମର ମୁଁ ଶେଷ କରାଇଦେବି। ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ସେତେ ଦିନ ମୋ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଳିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅ ପୁଅ। ତୁମ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମର ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ 20 ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର ପାସ୍ କରି ଶେଷରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିନିଅନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବି, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବି, ମା ଓ ଭଉଣୀର ଯତ୍ନ ନେବି। ମା ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ତ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଥିଲି। ମା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ତୁମକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଆମର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମର ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ପୁଅ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଅଜବ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମଜାରେ କାଟୁଥିଲି। ମୋ ପକେଟରେ ବାପା ପଇସା ପୁରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୋତେ କେବେହେଲେ ପଇସାର ଅଭାବ ହୋଇନଥିଲା। ଆମର ନିଜ ଘର ଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ମୁଁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ ତ କେବେହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଭାବ ଦେଖିବି ନଥିଲି। ମୋ ସ୍କୁଲର ଫଳାଫଳ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପାସ୍ ତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ କଷ୍ଟ ଉଠୁଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯଦି ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଘର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଓ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଟପ୍ କରିଥାନ୍ତି।
ଶୈଶବରୁ ହିଁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଥିଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ମୋଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଝଟକା ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିଲି ତ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲିଗଲା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଅଫିସର ହେବ। ସେହିଦିନ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନୀରବରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲି। ମାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦୁଃଖ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପୁଅ, ତୁମେ ପାସ୍ ତ ହୋଇଗଲ, ଚାଲ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ପରଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରେଖା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ସେ ହିଁ ଯିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଦିନରେ ମୋର ସାହା ଭରସା ହୋଇ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ଧୀରେ କରି କହିଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭଳି ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାର ମାନି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବାକିମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସାହସୀ। ତୁମେ ବହୁତ ସାହସରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶେଷ କରିଛ, ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶେଷ କରିନେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଧୀରେ କରି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବି ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେବି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସେହି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେବି ନାହିଁ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋ ପଇସା କୌଣସି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ହସି କହିଲେ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛି, ତୁମର ଚାକିରି ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ତ ସରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭାବରେ ରଖାଯିବ। ତୁମକୁ ସେଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ, କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ। ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ତୁମେ କେବଳ କାମ କରିବ? ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାଠପଢ଼ା ବି କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହିପତ୍ର ଆଣିଦେବି ଏବଂ ମୋର ଫ୍ରି ପିରିୟଡରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭଳି ମହିଳା ମୁଁ ମୋ ପୂରା ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋ ହୃଦୟରୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳି ଉଠିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚାକିରି ଲାଗିଗଲା। କାମ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସଫା ସୁତୁରା କରିବା, ଚା ବିସ୍କୁଟ ରଖିବା ଏବଂ ଦିନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଥିଲା ତାହା ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋ ଘର ବି ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଦିନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଫ୍ରି ପିରିୟଡ ହେଉଥିଲା ସେ ଆରାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଆରାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ କାଫି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ହସି କହୁଥିଲେ ଯେ ନା, ମୋତେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ କୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବରଂ କହିଥିଲେ ଯେ ପଢ଼ିବାରେ ତୁମକୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଶାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତେବେ ତୁମେ ବି ତୁମର ସମୟ ଲଗାଅ। ସେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ, ସେଇ ଜଣେ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିବା ମହିଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ତ ଜାଣିନଥିଲି, ବସ୍ ଏତିକି ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିବାହର ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସବୁ ସମୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ନିଜ ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ବି ଜୀବନ ନ୍ୟାୟ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ସତୀ ଏବଂ ସରଳ ମହିଳା, କାରଣ ସେ ମୋ ଭଳି ବେସାହାରା ପୁଅକୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ ବି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ପଇସା ବି ମିଳୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁଥିଲା।
ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ଏପରି ବସିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କେବେହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ଏବଂ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କଲି, ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଖୁସିର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଥରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମା ବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ହିଁ ବାକି ରହିଥିଲା, ଯିଏ ଏବେ ଯୁବତୀ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରି ରହିଥିଲି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଭାରି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆସି କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରତୀକ, ତୁମକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏବେ ସରିଯାଇନାହିଁ। ଭଲେ ହିଁ ତୁମ ବାପା ମା ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବିତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଦିଅ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣ। ମୁଁ ଧୀରେ କରି କହିଲି ଯେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲେଖି କ'ଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ଲୋକେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସବୁକିଛି ସରିଯାଉଛି। ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ ଯେ, ଦିନେ ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ବି ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭଲ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଅତି କମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ତ ଆସିଯାଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ବିଏରେ ମୁଁ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ଜୀବନ ଦେବାର। ମୁଁ ବିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରୁଥିଲି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚାକିରି କଲି, ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ଶୋଇଯାଉଥିଲି କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ମୋ ପାଠପଢ଼ାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ହିଁ ଉଠାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲି। ସମୟ ବିତୁ ବିତୁ ମୁଁ ବିଏ ବି ଶେଷ କରିଦେଲି ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଦିନରାତି ତାର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ମାଉସୀଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଭଲ ଥିଲେ। ମୋ ମାଉସୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାଉସୀ ମୋ ଭଉଣୀର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାର କଜିନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଣେ ମୁଁ ତାର ଚିନ୍ତାରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ବିଶେଷ ଦୂର ନଥିଲା, ବସ୍ ଅନ୍ୟ ମହଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ସହର ବି ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଥିଲି। ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ତାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲି। ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିଲେ ତା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ପଇସା ବି ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ସେଠାରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ମାଉସୀ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତୀକ ପୁଅ, ତୁମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭଉଣୀର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ସେ ଏଠାରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଭଲ ମନ ଲଗାଉଛି। ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ସରଳ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଦିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଖାଲି କୋଠରୀରେ ବସି ମୁଁ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ତ ମୋ ହୃଦୟ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଶାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ରହିଗଲି ତେବେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ କେବେହେଲେ ରହିବି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏମ୍ଏ କରିବା, ଯାହାକି କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମିତ ରେଗୁଲାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଥର ବି ସେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଧୀରେ କରି କହିଲି ଯେ, ମ୍ୟାଡାମ, ତାର ଫିସ୍ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି କେବଳ ରୋଜଗାର କରି ଘର ଏବଂ ଭଉଣୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଚଳାଉଛି। ତେବେ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି କରିବି? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସ୍ନେହରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ତୁମକୁ ବସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ବାକି ଜିନିଷର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ହଟାଇ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର କାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋର ଏତେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ।
एते वर्ष हेला से मोर साहाय्य करी आसुथिले, केबे पछकु हटी नथिले किंबा केबे तांकर मोते साहाय्य करी करी मन भरी नथिला एवं एही स्नेह सहित मोर प्रतिटी पदक्षेपकु सहज करुथिले। जेतेबेले मोर भल चाकिरी लागिला, मोते अन्य पिलामानंकु पढ़ाइबार सुजोग मिलिला, तो मो पाखकु पैसा भी अधिक आसिबाकु लागिला एवं मोर इज्जत भी बढ़ीगला। मु प्रथम थर पई निज हृदय रे शांति अनुभव कली जे एबे मो परिश्रम रंग आनिबाकु लागिछि। मु नियमित एडमिशन नहीं जाइथिली एवं विश्वविद्यालय रे पढ़िबा आरंभ करी देइथिली। बीए रे मोर भल नंबर आसीथिला, सेथिपई विश्वविद्यालय रे भी मोते किछि रिहाती कन्सेशन मिलिगला। टिके बहुत फायदा होइगला। मु एई सुजोगकु नष्ट कली नाही। मु सकाळे विश्वविद्यालय जाउथिली एवं संध्यारे छोट पिलांकु पढ़ाइबाकु आसी जाउथिली। मो दिन बहुत व्यस्तबहुल होई जाइथिला, किंतु एथिरे व्यस्त थाई मध्य मु मने मने शांतिर निश्वास नेउथिली जे मोते रेखा मैडमक भली जणे कोमल हृदयर एवं भल शिक्षयित्री मिलिछंती, नचेत मु केजाणी केउठारु केउआडे भटकुथिली। मोर एमए क्लास भल चलीथिला एवं मु दिन राति पाठ पढ़ारे लागि रहुथिली, किंतु एहा पूर्वरु ही मोर एमएर फलाफल आसिब। दिने हठात खबर मिलिला जे रेखा मैडम अवसर रिटायर नहीं जाइछंती। मु एहा सुनी आश्चर्य होइगली। बरं मोते एक जोरदार झटका लागिला, कारण एबे तो तांकर अवसर नेबार बयस होई नथिला। मु स्कूल रे जाई पचारिली तो समस्ते एहा ही कहिले जे से निजे आसी इस्तफा रिजाइन देई चली जाइछंती एवं एहा परे काहाकु जणा नाही जे से कुआडे गले। मोते तांको घरर ठिकणा भी जणा थिला। मु दौड़ी जाई तांको घरर कबाट पाखरे पहुंचिली। मु तांको घरर कबाटरे ठक ठक कली, किंतु कौनसी उत्तर मिलिला नाही। सेठारे ताला झुलुथिला। मु पड़ोसी मानकु पचारिली तो सेमाने कहिले जे पुओ से तो एठारु चाली जाइछंती, कुआडे गले जणा नाही, काहाकु किछि कहिकी जाई नाहंती। आमे तांकु बस एठाकु आसीबा एवं जिबार ही देखिछु एवं आमकु तांको विषय केवल एतिकी ही जणा अछि जे तांको सहित केही नथिले। से सबु बेले एकुटिया ही थांती एवं से निजे एकुटिया ही निज जिनिसपत्र नेई बाहरिले एवं तापरे आउ फेरिले नाही। मु एहा सुनी भितरु हलिगली। मो आखिरे लुह आसीगला। मु चारिआडे रेखा मैडम को खोजिबाकु चेष्टा करिथिली, मात्र तांकर कौनसी खबर ही मिलिला नाही। से मो पाई केवल जणे शिक्षयित्री नथिले, से मोर आदर्श थिले। मो मांको जागा नेइथिले। तांको बिना मो हृदय खाली खाली होइगला। मु केते दिन पर्यंत तांकु खोजुथिली। मु तांको पुरुणा नंबर रे कॉल मध्य करिथिली, किंतु सेही नंबर भी बंद होई जाइथिला। मु तांकु जानिथिबा लोकंकठारु भी खबर नेइथिली, किंतु मोते तांको विषय रे कौनसी सूचना ही मिलिला नाही। एमिति लागुथिला जेमिति से पवन रे केउठी अदृश्य होई जाइछंती। मोते किछि बुझा पड़िला नाही जे ए सबु किछि हठात केमिति होइगला। एबे काली पर्यंत से मो सहित थिले, मोर साहस बढ़ाउथिले, मोर साहाय्य करुथिले, मोते पढ़ाउथिले, आउ आजि हठात से गायब होइगले। मो दुनिया जेमिति आउ थरे उजुड़ी गला। मोते एमिति लागुथिला जे तांको बिना मु एमए केबे भी भल नंबर रे पास करि परिबि नाही। मु प्रायतः राति रे तांकु बहुत मने पकाई कांदुथिली। मो बहीगुड़िकरे तांको शब्द गुंजरित हेउथिला। मोते तांको कथा मने पड़ुथिला। तांको चेहरा बारंबार मो आखि आगोकु आसुथिला। मन हेउथिला जे बस शीघ्र जाई तांकु भेटिनिए, मात्र जणा नथिला से कुआडे गायब होई जाइथिले। से सबुबेले कहुथिले जे तुमकु हिम्मत हारिबाकु नाही पुओ, एही पाठ पढ़ा दिने तुमर बहुत कामरे आसीबो। तांको चाली जिबा परे बारंबार मो हृदय हारी जाउथिला, किंतु तापरे मु निजकु कहिथिली जे एहा तो मोर असली परीक्षा। जदि मु एबे भांगी गली तेबे तांकर करा जाइथिबा सारा परिश्रम नष्ट होई जिवो। मु निजकु संभाळी नेइथिली एवं भाबिथिली जे मोते तो आहुरी बहुत अधिक परिश्रम करिवार अछि, जहा फଳରେ से मो पई जेउ स्वप्न देखिथिले ताहा मु पूर्ण करि पारिबी। से निजे उपस्थित थांतु बा न थांतु, तांको द्वारा दिया जाइथिबा हौसला, उत्साह एवं आशीर्वाद मो सहित थिला। किंतु केतेबेले मनरे डर आसी जाउथिला जे काळे से कौनसी विपदरे तो नाहांती, काळे तांको सहित किछि भूल तो होई नाही, काळे केही तांकर किछि क्षति तो करि नाही। जदि एपरि नथिला तेबे से हठात गायब केमिति होइगले। मात्र स्कूल कर्तृपक्ष कहिथिले जे से निजे आसी इस्तफा देबाकु आसीथिले एवं पूरा ठीक ठाक थिले। तांकु कौनसी असुविधा नथिला। से स्कूलरु इस्तफा देबार कौनसी कारण मध्य जणाई नथिले। बास एबे मु तांको पई प्रतिदिन प्रार्थना करुथिली जे से जेउठी भी थांतु, सुस्थ थांतु, खुशी थांतु एवं पूरा ठीक थांतु।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି ଯେ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ବଳିଦାନ କୁର୍ବାନୀ ଏବଂ ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ସାରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲି। ତାର ବିବାହ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରେ କରିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲି ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସିଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନଥିଲା। ପୁଅଟି ଭଲ ଥିଲା, ପାଠୁଆ ଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ବିବାହ ସେଠାରେ କରିଦେଲି ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀର ଘର ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ତା ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ସହିତ ଖୁସି ଥିଲା ତେବେ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମାଉସୀ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଏବେ ତୁମକୁ ବି ବିବାହ କରିନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜି ଦେଉଛି। ସରଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ଝିଅ ତୁମ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଯିଏ ତୁମ ଘରକୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ସେଟଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋ କଥାରେ ମାଉସୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋର ମା ସମାନ। ଆପଣ ମୋର ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମର ଥିଲେ ଯିଏ ଆମର ପରବା କରୁଥିଲେ। ବାକି ତ କାହାକୁ ଆମର କୌଣସି ପରବା ନଥିଲା। ସେ ଆମର ବହୁତ ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଲୋକେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଉସୀ ମା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲି। ଖାଲି କୋଠରୀ, ଖାଲି ଘର ଏବଂ ସେହି ନୀରବତା ଯାହା ହୃଦୟକୁ କାଟୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୀବନ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ପରିଶ୍ରମ ରଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ସେହି ପ୍ରତୀକ ଯିଏ କେବେ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ଯିଏ କେବେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ନିଜକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୋତାର ଲେସ୍ କିଣିବାକୁ ବି ପଇସା ନଥିଲା। ଏବେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୋତେ ସେଠାରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋର ଦରମା ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ସହରର ଏକ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଘର ଥିଲା ଯାହାର ଝରକାରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଥିଲା। ଏସି ଥିବା କୋଠରୀରେ ବସି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରତୀକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯିଏ କେବେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା ମାତ୍ର ହୃଦୟ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। 1 ଜଣେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମୋ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। 2 ଜଣେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। 3 ଏବଂ ତୃତୀୟ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ମୂଳଦୁଆ ରଖିଥିଲେ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସଫଳତା ପଛରେ ମୋତେ ଏହିମାନଙ୍କର ଛାୟା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ କେହି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତୀକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ପାଠପଢ଼ା ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେବ ଏବଂ ତୁମ ନାକୁ ଚମକାଇବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ତ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ପବନରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲି ମାତ୍ର ସେ କେବେହେଲେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ଏମିତି ଆସିଲା ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେହି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଦିନ ଥିଲା। ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶୀତ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାବିନରେ ବସି ଫାଇଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି। ହଠାତ୍ କବାଟ ବାହାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଗାର୍ଡକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୋତେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଗକୁ 2 ଦିନ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଳାଇବି? ଯେମିତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏକ ଝଟକାରେ ମୋ ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ହାତରୁ ପେନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଚେହେରା ଯଦିଓ କଞ୍ଚାଳିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେହି ପରିଚୟ ମୋ ଆଖିରେ ଜୀବିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠାକୁ ଗଲି।
लोके आश्चर्य होईगले जे बैंकर ऑफिसर जणे भिकारी भली महिलांको आगकू काहींकी जाउछंती। मु सीधा तांको पाद तळे जाई बसीगली। मोते देखि पूरा बैंकर स्टाफ आश्चर्य होईगला। मु कहिली जे मैडम आपण मोते चिन्हि पारिले नाही। मु प्रतीक, आपणकर छात्र। से किछि समय पर्यंत मोते देखुथिले जेमिति स्मृतिर अस्पष्ट परदा पारी करी कौनसी चेहरा खोजुथिले। तापरे धीरे करी कहिबाकू लागिले जे प्रतीक पुओ तुमे ठीक अछ। हाँ, मु तुमको चिन्हिगली। मो आखिरे लुह आसीगला। मु कहिली हाँ मैडम, मु पूरा ठीक अछि। आपणको जोगु ही आजि मु एही स्थानरे अछि। मु तांको हाथ धरि नेली एवं कहिली जे आपण मो सहित चालंतु। मो घर एइठी पाखरे। मु आपणको छाड़ी आसुछि। मात्र से कहिबाकू लागिले जे ना पुओ, मु तुम सहित जाई परिबि नाही। बास मोते मो घरे छाड़ी दियो। मु कहिली ठीक अछि मैडम, आपण चालंतु। मु आपणको आपणको घरे छाड़ी देबी। मु भाबुथिली जेउ रास्तारे तांको पई किछि राशन पानी नै जिबी, जहा फलरे अति कमरे आगामी दिन तांको भोकिला रहिबाकू न पड़े। मु मो गाड़ी बाहरकू मगाइली एवं तांको धीरे करी साहा भरसा देई बसाइली एवं कहिली जे मैडम आपण केउठी रहुछंती। से टिके द्विधारे मोते निज ठिकणा कहिले, जेमिति से ठिकणा कहिबारे लज्जा अनुभव करूछंती जे केबे निज छात्रकू पढ़ाउथिबा शिक्षयित्री आजि तार साहाय्य नेबाकू जाउछंती। मु जेमिति ही तांकर अंचल सुनिली मो हृदय बुड़ी जिबाकू लागिला, कारण सेही अंचलरे सहरर गरीब लोके रहुथिले। जेउठारे नाळगुड़िक खोला पड़िथिला, जेउठारे पिलामाने खाली पादरे बुलुथिले एवं जेउठारे लोके दिनर अंधाररे भी निजकू भूली जाउथिले। मु सेइठु ही बुझीगली जे तांको जीवन कण मोड़ नेइछि, जे खराब समय आसीजिबारु आजि से भोकिला, शोषिला एवं बेसहारा महिला पालटी जाइछंती। मु रेखा मैडम को तांको घर पाखकू नेई आसीथिली, किंतु घर तो नथिला ही। एहा तो एक झुंपुड़ी थिला, जाहाकू देखि मु आश्चर्य होईगली जे जो महिला मो पई एते किछि कले, जे जणे सरकारी शिक्षयित्री थिले, आजि एई झुंपुड़ी रे रहिबाकू काहींकी बाध्य थिले। झुंपुड़ी चारि पाखरे कादुओ भरी रहिथिला। छोट छोट इटा बिछाड़ी होई पड़िथिला। भंगा प्लास्टिक ड्रम वर्षा पानी अटकाइबा पई रखा जाइथिला। कांथगुड़िक माटीर तियारी थिला एवं छात उपरे प्लास्टिक ओ पुरुणा तिरपाल बंधा होइथिला। भितरकू जिबा पई कौनसी कबाट नथिला, केवल गोटिए पुरुणा चादर झुलुथिला। मु सेही चादर को हटाइली तो भितर दृश्य देखि मो हृदय कंपी उठिला। भितरे गोटिए पुरुणा खट रखा होइथिला, जहा जागा जागारे भांगी जाइथिला एवं ता उपरे एक पुरुणा बिछଣା पड़िथिला, जहार रंग केबेठारु गायब होई जाइथिला। कोणरे गोटिए छोट चुली रखा होइथिला, ता पाखरे गोटिए कळा हांडी थिला एवं पानी पई गोटिए छोट माठिया रखा होइथिला एवं गोटिए टोकेरे किछि बासन रखा होइथिला ओ ता सहित पिंधिबा पई लुगापटा भी थिला। मु एहा भाबिबाकू लागिली जे जेतेबेले एठारे वर्षा आसुथिबो, पानी केउठु केउठु टोपा टोपा होई पडुथिबो, गरमरे पवन न हेउथिबो एवं शीतरे ठंडा केमिति कटुथिबो, से एठारे निजर सुरक्षा किपरि करुथिबे। एही कथा मो हृदयकू आसीबा मात्रे मो मन भरिगला। प्रथमे मोर उद्देश्य थिला जे मु तांको पई राशन पानी नेई जिबी एवं तांको घरे जिनिस देई आसीबी, कारण से पूर्वरु ही कहि सारिथिले जे तांको पाखरे पैसा नाही। मात्र एबे मु स्थिर करि नेइथिली जे तांको गोटिए मुहूर्त पई भी एठारे छाड़ीबी नाही। मु धीरे करी कहिली जे आपण मो सहित चालंतु, मो घरकू चालंतु। मात्र से कहिबाकू लागिले जे ना पुओ, मु तुम उपरे बोझ हेबाकू चाहू नाही। मो जीवन एइया, मो घर एइया। मु तांको आखिरे देखि कहिली जे आपण मो उपरे केबे भी बोझ हेबे नाही, बरं आपण मोर बोझ कम करी देइथिले। एबे चालंतु मो सहित, मु आपणकू एठारे भूलरे भी छाड़ी जिबी नाही। तांको आखिरे भी लुह आसी जाइथिला। से जेमिति किछि कहिबाकू चाहुथिले मात्र कहू नथिले। तेही समयरे पाखरु जणे महिला बाहरिले, जे सेठारे रहुथिबा परी लागुथिले। से तेरछा नजररे देखि कहिबाकू लागिले जे रेखा ए किए, काहा सहित जाउछु। तांको शब्दरे आश्चर्य भी थिला एवं संदेह भी थिला। रेखा म्याडम गोटिए मुहूर्त पई मोते मुंडरू पाद पर्यंत देखिले। तांको चेहरारे कोमलता एवं गर्व उभय नजर आसुथिला। तापरे सेही महिलांको आड़कू देखि से कहिले जे ए मोर पुओ, मु ता सहित जाउछि। सेही महिलांको आखिरे भी आश्चर्य आसी जाइथिला, कारण मो पोशाक एवं मो गाड़ीरू स्पष्ट जना पड़ुथिला जे मु जणे धनी लोक। मु तांकू साहा भरसा देई निज गाड़ीरे बसाइली। सेही रास्तारे लगातार नीरवतारे गाड़ी चलाइबा समयरे मु भाबुथिली जे किपरि समय ओलट पालट हेला। केबे से मोर साहाय्य करुथिले, आजि मु तांकर साहाय्य करुछि। मु तांकू कौनसी प्रश्न पचारि नथिली।
ବସ୍ ତାଙ୍କର ନଈ ଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହା ସାରା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଘର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼, ସଫାସୁତୁରା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନରମ ସୋଫା ଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହାଲୁକା ମୁରୁକି ହସ ଆସିଗଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ ପୁଅ? ତୁମ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ତାର ତ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପର କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲି ଯେ ଏହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ। ଏବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରହିବେ। ମୁଁ ଚାକରାଣୀକୁ କହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଇଲି। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ସେଇ ଥକ୍କାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିଲି। ଯାହା କିଛି ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କିଣି ଆଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରଖିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇ ଉଠିଲେ ସେ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ। ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ହାଲୁକା ଖୁସି ଭରା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ ଯେ, ହଁ ପୁଅ, ତୁମର ସଫଳତା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ସଫଳତା ଆକାଶରୁ ଜମିନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଅ, ମୋର କୌଣସି ଘର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି। ମୋ ଦରମାରୁ ମୁଁ କିସ୍ତି ଜମା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଘର ଏବେ ତିଆରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ମୋ ଅଧା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘର ଭିତରେ ହିଁ କେହି କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି କବ୍ଜା ମାଫିଆ ସେଠାରେ ଆସି ବସିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଛୁଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲି, କାରଣ ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହର ଥିଲା। ସେହି ସହର ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ନିଜ ସହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ହେବେ, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟି ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କଲେ। ଏତିକି କହି ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବୟସ ଏତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି ପଚାରିଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ମୋର କୌଣସି ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ସେହି ସାହସ ନାହିଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇପାରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ରୋଗବ୍ୟାଧି ମୋତେ ଘେରିଗଲା। ସେ ଲୋକମାନେ ବି ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ହଡପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଟିକେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜମା କରି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଠିକଣା ବନାଇଲି। ମୁଁ ଚାକିରି ବି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ଏତିକି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବି ଦେଇପାରିବି। ତ ବସ୍ ତାପରେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏହି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ତ ସେ କହିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ତ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ତୁମେ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏହା ନ ଭାବ ଯେ ଯେଉଁ ଉପକାର ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାର ବଦଳା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଉପକାରର ବଦଳା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି ମୁଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରିଆ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଶାଇ ହିଁ ଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ସହିତ ହିଁ ରହିବେ, ମୋ ମା ହୋଇ, ଯେମିତି ଆପଣ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ମୋର ପୁଅ। ସେହିପରି ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମୋର ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ମା ପୁଅର ସ୍ଥାନ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏହିଆ। ଏବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି।
ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ଜଣେ ମାଆକୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲେ ମିଳିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲ, ନଚେତ୍ ତ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଯିବ। ଏବେ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଦେଉଥିଲି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ 1 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ହକ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ଅଲଗା ଚାକରାଣୀ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘରେ ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଚାକରାଣୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ବାକି କାମ କରୁ। ବସ୍ ଏକ ଚାକରାଣୀ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ସାରା ଦିନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର, ଜଣେ ମା ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅ ଭଳି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ ମା ନିଜ ପୁଅର ଅପେକ୍ଷାରେ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଲୋକେ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନସାରାର କଥା କହୁଥିଲି। ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି, ଅଫିସର ଗପ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମୋ ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ମମତା ଥିଲା ଯାହା ଜଣେ ମାଆର ଆଖିରେ ଥାଏ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ନୀରବ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଲୁ, କାରଣ ମୋର ସନ୍ତାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ କରାଇବି। ସେ ଏହା କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିସାରିଥିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଅଛ, ତେବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ ତୁଲାଇବି, ଯେଉଁପରି ତୁମେ ମୋର ସାହା ଭରସା ହୋଇ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସି ପକାଉଥିଲି ଏବଂ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି, ଏବଂ ସେ ମୋ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଥିଲା। ମୋ ଘର ଖାଲି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ବାସ୍ନା ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଘରୁ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିନେବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୂରା କରିନେବି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ମା, ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୋ ଆଗାମୀ ପିଲାମାନେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ପୂରା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ନଜର ପକାଏ, ତେବେ ମୋତେ ମୋ କାକା, ଚାଚା ମନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେହି କାକା ଯିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ମୋର ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ହିଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିନଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିନେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଉପରବାଳାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହିଁ ଯେ ଉପରବାଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ମୋତେ ଏହି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଜୀବନ ମୋତେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ଦିନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାରାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କୁହେ ଯେ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ, କୁର୍ବାନୀ ଏବଂ ମମତାର ଫଳାଫଳ। ସେ ଏବେ କେବଳ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘର ଏବେ କେବଳ ମୋର ଘର ନଥିଲା, ବରଂ ଆମର ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିକରି ଏକ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं हो नोटिफिकेशन बेल को निश्चय दबांतु जहा फଳରେ परवर्ती अपडेट सबुठारु प्रथमे आपनकु मिलिबो।